اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن۔ بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کا دل خوش کرے۔ بہترین عورت وہ ہے جو اپنی باتوں سے، بلکہ اسلام جھوٹ بولنے والے پہ لعنت کی بات کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ لیکن میاں بیوی کے تعلقات اللہ کو اتنے عزیز ہیں کہ فرمایا گیا اگر شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو منانے کے لیے بیوی جھوٹ بول سکتی ہے، اور اگر بیوی ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کے لیے شوہر بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے کہ اگر بیوی نے کہا کہ ذرا آتے آتے یہ لیتے آنا، اور آپ لانا بھول گئے، نہیں لا سکے، اس نے کہا کہ آپ لائے نہیں، تب آپ یہ کہنے کی بجائے کہ تمہارا نوکر ہوں، تمہارے باپ کا نوکر ہوں، کیوں لاؤں، کیا کروں، دکان بند ہو گئی تھی، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ کہو کہ تو جھگڑا ہوگا، یہ کیوں نہیں بول دیتی، معاف کر دیجئے، کل لے آئیں گے انشاءاللہ، آج ذہن سے نکل گیا، یا نہیں لانے تو گئے تھے، اس لیے کہ منانے کے لیے جب جھوٹ بولنے کی اجازت تھی اتنی دیر کے لیے دے دی گئی، لانے کے لیے گئے تھے لیکن بھیڑ بہت تھی اس لیے لا نہ سکے، یا ختم ہو گیا اس لیے لا نہ سکے، تو کیا بات ہو، کیا بات ہو۔ اب میرے نبی نے تو اپنی ازواج کو منانے کے لیے کیسی پیاری پیاری سنتیں عطا کی ہے۔ جب اماں جان عائشہ صدیقہ ناراض ہو کے حضور سے بیٹھ جاتی، اچھا جس دن ہماری بیوی ناراض ہو کر کے بیٹھے تو ہماری تمنا ہوتی ہے کہ یہی بات شروع کریں، غرض تو انہی کو ہے، بات یہی شروع، ہم تو ترغم کھائیں، ہم تو بات نہیں شروع کر سکتے، ہم تو نہیں منا سکتے، اسے منانا چاہیے، ہم نہیں منائیں گے۔ یاد رکھیں منانے والے ہمیشہ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، ناراض ہونے والوں کا ظرف کم ہوتا ہے، منانے والوں کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ سب کو زندگی میں کبھی ناراض ہونے والے نہ بننا، ہمیشہ منانے والے بننا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ناراض ہو کے بیٹھ جانا نہیں بلکہ منانا حضور کی سنت ہے۔ روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں، اور یاد رکھنا روٹنے میں وہ مزے نہیں آتے جو منانے میں مزے آتے ہیں، اس لیے کہ روٹنے والا جب کسی منانے والے سے مان جاتا ہے تو ساری زندگی اپنے روٹنے پر شرمندہ رہتا ہے، لیکن منانے والا جب کسی کو منا لیتا ہے تو ساری زندگی اپنے منانے پر وہ فخر کرتا ہے۔ اس لیے منانے والے بنے، روٹنے والے نہ بنے۔ اس لیے میاں بیوی کے لیے نہیں کہتا ہوں، دوستوں کی محفل میں بھی ایسے بنے کہ آپ منانے والے ہو، آپ روٹنے والے نہ ہو، محلے میں بھی آپ ایسے بنے کہ منانے والے اور روٹنے والے نہ ہو، رشتہ داروں میں بھی ایسے بنے منانے والے اور روٹنے والے نہ ہو، اس لیے کہ منانے والا بہرحال جھکا ہوتا، منانے والا بہرحال اٹھا ہوتا ہے اور روٹنے والا بہرحال جھکا ہوتا ہے۔ تو اماں جان عائشہ صدیقہ کبھی کبھی حضور سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتی نا، وہ امام الانبیاء جس کے بارے میں خدا کہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کریں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کیا کرتے پتہ ہے، جب اماں جان عائشہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتی تو حضور علیہ السلام ان کی کان کی یہ لو پکڑتے، اور کان کی لو پکڑ کر اس کو ہلکا سا دباتے اور دبا کر کہتے اے ننی منی عائشہ، تو جیسی میرے آقا فرماتے نا اے ننی منی عائشہ، اماں عائشہ ہنس دیتی اور اس کے بعد پھر بات شروع ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کے گھر میں بھی کبھی کبھی ناراضگی کا ماحول اور تھوڑا سا محبت میں جھگڑے کا ماحول ہو جاتا۔ کچھ لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں سید صاحب میری بیوی مجھ سے لڑتی بہت ہے، میں نے کہا کس کی نہیں لڑتی ہے؟ جب حضور کی ازواج مطہرات حضور سے لڑتی تھی اور حضور ان کو حق دیتے تھے لڑنے کا، اگر آپ سے لڑ رہی ہے تو آپ کون ترغم کھاؤ، لیکن یاد رکھیں مرد مرد ہوتا ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہوں یار، لڑائی تو برابر والوں میں ہوتی ہے نا، لڑائی تو برابر والوں میں ہوتی ہے نا۔ قرآن تو کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر۔ کبھی آپ نے بادشاہ اور سپاہی کو لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے بادشاہ اور سپاہی کو لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے استاد اور شاگرد کو لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا اگر شریف ہے تو، اس لیے کہ بادشاہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے سپاہی سے لڑنا، استاد اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے شاگرد سے لڑنا، اور اسی طریقے سے سیٹ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے مزدور سے لڑنا۔ جب عورت محکوم ہے اور آپ حاکم ہے تو اگر محکوم لڑنے پر آمادہ ہے تو آپ نے فریق نہیں بننا بلکہ آپ نے تو شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھنا ہے۔ ازواج مطہرات حضور سے لڑ رہی، حضور نے جواب نہیں دیا، حضور ناراض نہیں ہوئے، حضور ان کو منا رہے ہیں۔
तो याद रखें। लेकिन कुछ लोग मेरे पास आके बैठ के ये भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मेरे यहाँ तो बीवी से झगड़ा नहीं होता। मैंने कहा अच्छा, बड़े सच्चे हैं आप, बहुत सच्चे हैं आप, और मेरी बीवी से मेरा झगड़ा नहीं होता। हमने कहा जब रसूलुल्लाह के घर में होता तो तेरे घर में नहीं होता। कुछ लोग तो कहते हैं हमारे यहाँ होता ही नहीं। कल अच्छी बात है, अल्लाह करे ना होता हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता, मुझे यकीन नहीं आता। इसलिए यकीन नहीं आता कि हुजूर तो सब कुछ अता कर देते। पता है अल्लाह अकबर। बहुत प्यारी सी रिवायत याद आई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक बंदे का तस्करा किया, एक बंदे का तस्करा, बल्कि वो तस्करा हुजूर अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा के पास कर रहे हैं कि एक शख्स था, उसकी बहुत गरीब घराने में शादी हो गई, उसकी बीवी दुबली पतली थी, उसने खूब खिलाया, खूब प्यार दिया, खूब कपड़े पहनाए, और वो औरत औरतों में कहती थी कि मेरा शौहर मुझे जितना प्यार देता है उतना किसी का शौहर किसी को प्यार नहीं देता। तो जब उस औरत ने ये बात कही तो सबने तस्दीक की। तो हुजूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम जब ये बात कह चुके तो अम्मा आयशा ने हुजूर की तरफ देखा, कहा वो जो फुला था ना फुला, वो अपनी बीवी को जितना प्यार देता था आयशा उससे ज्यादा प्यार हम तुम्हें देते हैं, और मैं उसी की तरह तुम्हारे लिए हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीका से कभी शेर भी सुना करते थे, और अम्मा आयशा सिद्दीका को कभी जाहिलियत के जमाने की कोई बात बताकर उनको हंसाया भी करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की घरेलू जिंदगी ये थी। तो बहरहाल अर्ज़ ये करने चला था कि अगर औरत को कहा जाए कि भैया बैठ जाओ तो वो जल्दी नहीं बैठती, ये करो तो जल्दी करती नहीं। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा को जब वादिये गैर ज़ी ज़रा में बिठाया और आप बैठ गई बच्चे को लेकर सब्र के साथ, औरत में अगर सब्र नहीं है तो उसकी जिंदगी हमेशा उजड़ती है। ये जो मामला थे ना, छोटी छोटी चीजों को ले जाकर के माँ के घर में बयान करना, नमक मिर्च लगाकर मेरी सास तो ऐसा करती है, ननन तो ऐसा करती है, देवर तो ये करता है, देवरानी तो ये करती है, ये छोड़ दो। अगर अपने घरों में खुशियां चाहते हो तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है अपने घर की बात अपनी माँ के घर पहुंचाने की। बल्कि कुछ औरतें इसको लाजिम समझती है कि अपने माँ अपने ससुराल की बात अपने माँ के यहाँ पहुंचाए। अच्छा, उसके बाद सारी बहनें जमा होती है, फिर भाभियां भी होती है, मोहल्ले वाली भी होती है, अच्छा ऐसा रे भाई ऐसा होता। तो फिर उसके बाद फिर उसको मजीद जो है वो नमक मिर्च लगा करके उसको जो है फिर उभारा जाता है। अगर तेरी सास ऐसा करती है तो तूने भी ऐसा करना है, फिर तेरी ननद ऐसा करती है तो तूने भी, अगर उसने तमाचा मारा तो तूने उसके बाल पकड़ने हैं, अगर उसने घर में गाली दी तो तूने मोहल्ले में जाके गाली देना है। इससे जो है वो फिर जुदाइयां पैदा होती है, तलाक तक की नौबत आती है, मसाइल पैदा होते हैं। शौहर घर में सुकून नहीं मिलता, बाहर सुकून नहीं मिलता। बाहर गया तो सेठ परेशान कर रहा है, बाहर के मसाइल परेशान कर रहे हैं, घर में आया तो माँ और बीवी का झगड़ा देख रहा है। ये सारे मसाइल हैं। अब आप मुझे बताएं ऐसे हालात में एक इंसान फिर क्या करता है? या तो फिर वो घर में रहना छोड़ देता है, या फिर माज़अल्लाह वो कहीं सुकून की तलाश में उसके कदम नाजायज तरफ उठने लग जाते हैं। फिर वो कभी नशा करने लगता है, कभी शराब पीने लगता है, कभी जुआ खेलने लगता है, कभी गलत सोहबत में बैठने लगता है। मेरी कौम की बेटियों, एक शौहर को अगर तुम घर में सुकून दोगी वो कभी दूसरी जगह सुकून तलाश करने नहीं जाएगा। और बीवी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान में मौजूद है लितस्कुनु इलैहा, कि शौहर के लिए बीवी सुकून का जरिया है। वो कभी सच्ची बीवी नहीं हो सकती जो शौहर को सुकून न पहुंचा सके। बीवी तो उसी का नाम है जो शौहर को सुकून पहुंचाए। शौहर देख ले उसको तो आंखें ठंडी हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों से कहना चाहता हूं, सब्र बहुत बड़ी चीज है। अगर घर में आपको कोई सताता है, कोई तकलीफ देता है, कोई परेशान करता है, आप थोड़ा सा सब्र कर लें। इसलिए कि सास ने रहना कितने दिन है, ननन ने घर में रहना कितने दिन, उसने तो कहीं शादी होकर के चली जाना है। इसलिए सब्र से काम लो। सब्र का सिला बड़ा बेहतरीन होता है। और इधर की बात उधर करने से परहेज किया करो, अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर तुम्हें अता फरमाएगा। तो हजरत हाजरा को हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बिठा गए। आप बैठ गई, चंद खजूरों की थैली थी, चंद खजूरों की एक थैली और पानी का छागल दोनों हाथ में दिया। काफी अमानिल्लाह उठ के खड़ी हो गई। मेरे सरताज किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं दिया। कहा अल्लाह का हुक्म है? कहा अल्लाह का हुक्म है। कहा अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह मेरे लिए काफी है। बैठ गई वहीं पर। आप बैठ गई इस्तिकामत के साथ। मक्का जैसा शहर मिल गया, काबा जैसी इमारत मिल गई।